ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਹ ਬਣੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ। ਇਹ मैं बधाई देना, मुबारकबाद देना जी। बहुत पाली जी सरकार साडे भुग्गी भा इकट्ठे असीं शुरू होए, चीमा साहब एक होर बहुत पायेदार काम जिहड़ा इंडस्ट्री दा कर रहे हैं। भाजी करके सिर्फ ये दसना चाहता सी कि देखियो अज इंडस्ट्री जिहड़ी है किसी ने नोटिस नहीं कीता, एक सिरे तो दूसरे सिरे तक तुहाडे सामने बैठी है। वो सिरा कित्थों शुरू हुंदा है? हरभजन होना दी पहली फिल्म आई सी जी आया नूं। दूसरा सिरा की है कि फिल्म सिटी बन गई साडे इत्थे ते कुमार दे। वो एक फिल्म ने ऐसी जाग लाई सी, अज कितने एकड़ च बनी है भाजी? बनी जाती है एकड़ नहीं दसदे बंदे जिहड़े बहुत खराब होंदे बिजनेसमैन बंदे ना, अपना पेज नहीं दसदे। अज एक सिरे तो दूसरा सिरा तुसीं देख रहे इंडस्ट्री दा कैरियर भाजी। बस बधाई जी, मुबारकबाद। छोटा वीर जिहड़ा बाबा मान है ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੇ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮਾਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆ। ਬਸ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। मैं भी और अज आ देखो गोल्डन कवर दे विच ही नहीं है, एक साडे पास एक गोल्डन डॉक्यूमेंट है। ये साडी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दा जेड़ा गोल्डन एरा मैं कहांगा चल रहा है, ओदा एक गोल्डन डॉक्यूमेंट है साडे कोल। और ये रहती दुनिया तक याद कराਉਂਦਾ रहेगा कदों किहड़े लोग किथे काम करते सी। ये अज वास्ते नहीं है, सहूलत ਤੁਹਾਨੂੰ 10 साल 15 साल वास्ते नहीं है। ये 100 साल बाद किसी लाइब्रेरी च पई होगी, यूनिवर्सिटी दी किसी कॉलेज की बुक शेल्फ के विच पई होगी, घरां दे विच पई होगी। जदों लोग इथों दोबारा कोई स्टूडेंट्स उठणगे, जिज्ञासु लोग उठणगे, वो इहदी धूड़ झाड़ के जो पढ़णगे, जो लभणगे भी कौन लोग हुंदे सन जिहड़े उदों इंडस्ट्री चला रहे सन। फिर वो साडे चेहरे देखणगे, सानू याद करनगे ते साडी उदों भी हाज़री लगेगी फिल्म इंडस्ट्री दे विच। सो ये डॉक्यूमेंटेशन नूं हमेशा मैं बहुत सत्कार दिंदा। और सफर मनचंदा उन्होंने ये इस गल दे आगू बने सी, इन्होंने अगे ला के काम शुरू किया सी, होर ही बने सीगे कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए है। और मैनूं लगदा कि अज एडी वड्डी इंडस्ट्री बन चुकी है कि रंजीत बाबा साडे कोल बैठा, मेरा छोटा भरा है, इन्हूं मैं बुक करना मैं फिल्म आते ते ओही नहीं हुंदा साडे कोल, एडा महंगा हो गया। यार तो जी सुट ली करी नहीं कहता भाजी मेरे को ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ प्रोफेशनल बंदे को खराब होते मेरे कहने का मतलब है कि उदों एक जाग लगी सी जदों हरभजन होना ने पहली फिल्म की सी। ते अज इहनूं मैं बच्चा ही कहांगा, साडा छोटा वीर है, वो बच्चे जिन्हां ने कदे लाइनां च लग लग के टिकटां लईआं, धक्के खाधे पंजाबी फिल्म देखण लई कि फिल्म आ रही है इन्हां दी। ते अज इन्ने महंगे साडे स्टार होए हुए ने कि दूजे इंडस्ट्री के लोग भी इन्हां नूं अपनी फिल्मां च लेना चाह रहे हैं। और साडे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के किन्ने आर्टिस्ट ने जिहड़े हुण तुसीं हिंदी च भी देख रहे हो, निरोल पंजाबी कलाकार ने जिन्हां दी अज हिंदी फिल्मां दे विच भी डिमांड है। सो हिंदी वालों तां लोग पंजाबी च आउंदे देखे सी, अज पंजाबी वालों उधर डिमांड आवे हिंदी च। तुहाडी इहदा मतलब असीं कितना एक्सपैंड कर रहे हैं, कितनी साडी इंडस्ट्री वड्डी हो गई है। सो सिर्फ इन्ने की तुहाडे नाल बोल साझे करने सी कि अज सिर्फ तुहाडी बदौलत और साडी साफ गोई दी बदौलत मैनूं बड़ी खुशी हुई। पिछे मैं एक दिन एक शो च बैठा सी, उत्थे भी कपिल ने गल बड़ी साफ गोई ना कही सी कि अज भी कहता सानू इस गल ते माण है और सानू डर है इस गल दा। जदों कॉमेडी करी दी है भाजी नूं कहना ध्यान च रख के दिमाग च गल आ जांदी, बिलो दा बेल्ट नहीं जाना। वो भी आर्टिस्ट उत्थे गल नूं मनदा कि कॉमेडी जिहड़ी है साफ सुथरी होनी चाहिए। मैं कल कॉमेडी की गल नहीं करांगा, साडे पंजाब का सारा कंटेंट 99% कंटेंट जिहड़ा वो इन्ना क वधिया साफ सुथरा रहा है ते तां ही अज इन्नी जल्दी लोग जिहड़े है साडे नाल जुड़े ने। सो इंडस्ट्री नूं होर चढ़दी कला वल जाण लई ढेर सारियां साडियां शुभ इच्छावां दुआवां, अपकमिंग आर्टिस्ट जिहड़े ने, नवे डायरैक्टर नवे प्रोड्यूसर्स लई दुआवां और सफर मनचंदा दा धन्नवाद। इहनूं मैं बहुत थैंक्स पे करदा अपने वल्लों। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ मैं गलत नहीं सी किया कि बड़े जहीन अदाकार ने। जहीन अदाकार तो मतलब ये नहीं कि एक्टिंग के मामले में जहीन ने। जो असीं लॉक फिल्म कर रहे थे जो बड़ी इंटैलीजेंट फिल्म सी,
ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਵੀ ਭਾਜੀ, ਸਫਰ ਭਾਜੀ ਔਰ ਜੀ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। बहुत बहुत मुबारक सपन भाजी साड़ी कोई बहुत ही लंबी मैं कह नहीं सकता कि दोस्ती है जब बंदा एक दूसरे को जानते हैं। मैंने 6-7 साल हो गए इंडस्ट्री का और जब तो भाई नाल हौली हौली मिलते साड़ी जी साझ है वो घनी हुई। तो इस तो पहला भी मैं जी डायरेक्टरी 2 साल पहले जी डायरेक्टरी पापा की उदों भी मैं आया सीगा और साथ जाने वो बहुत काम आई। सम टाइम इदा होंगे कि तुसी किसी को नंबर लैन लगे झिझकदे हो भी किसी को फोन करेंगे तो नंबर मंगांगे, अगला सब टाइम बिजी होंगे या मेरे ना मिली तो मिले तो उत्थे चीज़ां बहुत काम आउंदियां। और साडी ड्यूटी लगी हुई है जिद्दां सारियां दी एक इंडस्ट्री हुंदी है जिद्दां तुहाडी पत्रकार करी है तुसी अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, उसी तरह साडी एक म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री की हर बंदे की ड्यूटी लगी है। भाजी दिखते हैं और भाजी डायरेक्टर का कुछ भाजी भी मतलब सारा कुछ ही कर हुआ और उसी तरह भाजी के हाथ भाजी हिस्से ये चीज़ आई है और मैं समझदा कि इन्होंने हिस्से ये चीज़ आई है कि जो इन्होंने मेहनत की है वो भी बहुत लोगों ने काम किया पर जो भाजी ने ये बॉलीवुड डायरेक्टरी बनाने के योगदान पाया पंजाबी बोली के पंजाबी इंडस्ट्री के मैं भाजी को बधाई देना कि इन्हों का बहुत बड़ा योगदान है और ये इन्होंने नाम पर लिखी गई है, इन्हों का नाम इस चीज़ के नाल जुड़ चुके हैं। भाजी इस तरह लगे रहन, इन्हों की फैमिली भाभी जी उन्होंने भी बहुत साथ है। इन्हों की गुड़िया वो भी मैं समझदा कि साथ ही है जो कोई बंदा काम करता है एक परिवार का साथ होगा। सो लॉकडाउन के भाजी ने जी मेहनत की मेहनत रंग आई है तो अरदास करेंगे कि जी डायरेक्टरी है इसी तरह सलामती चलती रहे और सानू जी कि ये नॉलेज और जिदा भाजी ने दसिया कि सिनेमा कदों शुरू हुआ तो पहली फिल्म हुई वो साड़ियाँ जहन चो चीज़ा नहीं है और इसी तरह बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ा पहुँचेंगी। सो मैं भाजी और भाजी की फैमिली सारी बहुत बनाई दूंगा। थैंक यू सो। 1 मिनट के लिए मैं चाहांगा कि तुसी उस शख्सियत को भी मिलो जिसका डायरेक्टरी में बहुत बड़ा योगदान है पर किसी जिक्र नहीं है। गुरिंदर गोल्डी सपन की वाइफ जिसने दिन रात जाग के नाल काम किया और सपन की कुर्सी क्यों नहीं लवाई। फिल्म इंडस्ट्री के भी रिवाज है कि बहुत बंदे अपने आप को मैरिज शो ही नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों। इन्होंने दसिया इन्होंने देखो प्रधानमंत्री जी किसी गल ते भी नहीं आ रहे ना हुण आपां उस गल ते मैनूं लगदा कि उहदा पहले दिन तो यही कह रहे हैं कि बिल सही है मसला तो बिलों का ही आ। बिल नूं लैके वो अपना पक्ष रख रहे असीं अपना पक्ष रख रहे हैं वो अपनी समझ ही नहीं मिल रही वो सोच ही नहीं एक तार ते आ रही वो उधरों जोर ला रहे असीं इधरों जोर ला रहे असीं कह रहे हैं कि बिल सही नहीं है वो कह रहे कि बिल सही है। सो जे वो इस मसले ते बैठ जाए तो मिलता सारियां गल्लां ही सही हो जाण। जे हुण ये तुसीं कही जाओगे अंदोलन दे विच खालिस्तानी बड़े आ जां अंदोलन दे विच तुसीं कहोगे कि उदां दे बंदे बड़े आ जिहड़े खराब कर रहे हैं तो वो तो जिन्नियां मर्जी गल्लां करी वो पहले दिन तो ही लगे सारियां गल्लां करदे। आंदोलन जीवी के नवा नाम कढ़ता उन्होंने कि आंदोलन जीवी है जिहड़े हर अंदोलन दे विच वेखण नूं मिलदे कहंदे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। TRP ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਟ ਫਾਈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇਕਰ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਭਰਾ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਦੂਸਰਾ ਲਓ ਯਾਰ ਆ ਲੈ ਲਓ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖੋ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਧਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਰੀਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇਸ ਵਕਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੋਟ ਬॉय ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਬਾਏ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਸ਼ ਟੈਲੈਂਟ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਕਮਰਸ ਔਰ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਪਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਉਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਰਾਈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗਾਂਹ ਵਧੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਕਹਿਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਸਪੌਟ ਬॉय ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਟ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ? ਮਿਸਯੂਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਰਾਈਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਮਝੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਐਜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੀਚ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ, ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ, ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਪਡੇਟ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਆਈ ਆ 2000 ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 2023 ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਚੱਕਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੰਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ। ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਤੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ? 10,000। ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੁਤਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।